ناظرین، تاریخ کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے، ان میں سے چند کا ذکر آپ کو اس ویڈیو میں سنائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی تو پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا، اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، یا محمد، یعنی اے محمد، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر چلے۔ پھر ایک جماعت پر سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اولو والسلام علیکہ یا آخرو والسلام علیکہ یا حاشرو، یعنی اے اول آپ پر سلام ہو، اے آخر آپ پر سلام ہو، اے حاشر آپ پر سلام ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ معزز ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی تھی جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصی میں انبیاء
انबिया کرام अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। चुनाचा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं बैतुल मक़दस में आया तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमात थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत करवाई। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से खुतबे इरशाद फरमाए। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खलील हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम और अपना फर्मा बरदार बंदा बनाया, मेरी इक्तदा और पैरवी की जाती है, मुझे आग से निजात अता फरमाई और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फ़िरौन को हलाक फरमाया और मेरे हाथ पर बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। नाज़रीन, उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर ज़बूर नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया, मेरे लिए परिंदों और पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया, मुझे हिकमत अमली और फसल खिताब अता फरमाया। उनके बाद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिनों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया। अब वो ये काम करते हैं जो मैं उनसे चाहता हूँ, मसलन बुलंदो बाला मकानात तामीर करना, तस्वीरें बनाना, मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं। उनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज वाले को तंदुरुस्त करने वाला और अपने आज़ान से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफरों से पाक किया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई। नाज़रीन, इन सब हज़ात के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम से फरमाया, तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं अपने रब की तारीफ व सना बयान करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह खुतबा पढ़ा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब को नाजिल फरमाया जिसमें हर शय का रोशन बयान है, मेरी उम्मत को लोगों में ज़ाहिर होने वाली सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दिया, मुझसे बोझ को दूर फरमा दिया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया और मुझे फातिह और खातिम बनाया। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी इसी वजह से मोहम्मद ने तुम पर फजीलत पाई। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा तक के तमाम मामलात मुकम्मल हुए, अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चलते गए हत्ता कि वो दुनिया के आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? फरमाया जिब्राईल। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। तो कहा गया उनको खुश आमदीद हो। फिर दरवाज़ा खोला गया, जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया मरहबा, यानी ए साले फर्जंद और ए साले नबी, तुम खूब तशरीफ लाए। आपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को मुलाहिज़ा फरमाया, जब आप अपनी दाएं जानिब देखते तो हंस पड़ते और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, उनके दाएं और बाएं जानिब जो सूरतें हैं उनकी औलादें हैं, दाएं जानिब वाले जन्नती हैं और बाएं जानिब वाले जहन्नमी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए
गए हत्ता कि दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया तो पूछा गया कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जिब्राईल हूँ। फरमाया साथ कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया गया उन्हें खुश आमदीद हो। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम कहा तो उन दोनों ने जवाब दिया। उन दोनों ने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। दरवाजा खुलवाया गया तो हस्ब साबिक पूछा गया कौन है और बताया गया कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया इन्हें खुश आमदीद हो। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर लेकर गए हत्ता के चौथे आसमान पर पहुंचे तो दरियाफ्त फरमाया कि कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इदरीस अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया और मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले गए हत्ता के पांचवें आसमान पर पहुंचे तो मेरी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम कहा तो उन्होंने जवाब दिया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे और ऊपर ले गए हत्ता के छठे आसमान पर पहुंचे। छठे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी आपको खुश आमदीद कहा और उनके लिए दुआए खैर की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे बढ़े तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे पूछा गया कि क्या चीज आपको रुला रही है? फरमाया इसलिए कि एक फर्जंद मेरे बाद नबी बनाए गए, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे सातवें आसमान की तरफ ले गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खुलवाया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ फरमा थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम कहा तो उन्होंने जवाब दिया। नाज़रीन आसमानों के बाद मजीद कुर्ब खास की तरफ सफर का आगाज हुआ। इसके बारे में हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। नाज़रीन सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नौरानी दरख्त है। उसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जब उसे अल्लाह का कोई हुक्म पहुंचता है तो मुतगय्यर हो जाता है। अल्लाह की मखलूक में ऐसा एक भी नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ कर सके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पर वही फरमाई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थीं, 2 नहरें खुफियात की और 2 नहरें जाहिर की। मैंने पूछा ए जिब्राईल ये क्या है? अर्ज किया कि ये खुफिया नहरें जन्नत की नहरें हैं और जाहिरी नहरें नील और फुरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का और एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये फितरत है, इस पर आप और आपकी उम्मत होगी। इसके बाद आप बारात पर सवार हुए तो उस हिजाब के पास आए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब खास में है। अचानक इस हिजाब से एक फरिश्ता निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया ये कौन है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, बतौर मकान के मैं तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फरिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक कभी नहीं देखा। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर को जारी रखते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक चले गए, हत्ता के एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहाँ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए जिब्राईल मुझसे अलग न हूँ। अर्ज किया ए मेरे आका हमारी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है, मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। नाजरीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। आगे जाने की इजाजत मिल गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए हत्ता के
کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قوسین تک پہنچے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کروائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جن چیزوں کا ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول اور باغات وغیرہ تھے، اور جہنم میں جو چیزیں ملاحظہ فرمائیں وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں، توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے ہوئے دھوئیں وغیرہ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کا ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کروائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا، اور اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔